ਪਰ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ कि इस हिसाब के नाल इन्हें इन्हों समझाना किया कि ये बड़े गुस्से में होकर के सतगुरां नूं नगरी विचों जाण वास्ते कहते हैं। आओ हम इस तो अगे इतिहास नूं सरवण करिए। अपने सेवक सकल बुलाए कहत तर्कन त्रासियो पाए पातशाह को यह चोर आयो भाज तुम्हारी ओर। इस जोगी ने अपने सेवकां नूं बुलाया ते बुला करके उन्होंने मन के विच डर पैदा कर दिता। कहन लगा पिंड वालिओ सियाणे बनो, ये गुरु जिहड़ा ना ये बादशाह का चूर है ते चोरी भज करके इन्हें श्री अमृतसर तो इत्थे आके तुहाडे पिंड दे विच डेरा कर लिया कि हुण तुसीं ये सोचना कर लो कि जिहड़ा बादशाह का चोर होवे ते उहनूं कोई पनाह देवे ते उहदा फिर की हशर हुंदा है। कि इस गुरु ने अपनी नगरी दे विच आकर के पाखंड पसारना कीता ते बड़े सारियां गल्लां बातां दे नाल ये तुहानूं ठगी जांदा है। सारियां नूं ये ठगी जा रहा, धन लई जा रहा है ते बादशाह सारे सिखां नूं रोक के ते नगर नूं घेरा पा लवेगा। जदों बादशाह नूं पता लग गया कि गुरु अर्जन देव सरहाली विच बैठा होया अपनियां फौजां भेज करके वो घेरा घत लवेगा ते जदों उसने घेरा घत लिया उन्होंने पता लग गया कि गुरु इस नगरी दे विच शरण लैके बैठा है ते फिर गुरु दे नाल तुहाडा भी बुरा हाल हो जाएगा, बड़ी माड़ी करेगा क्योंकि उहदी बादशाही है। कि जदों जहांगीर बादशाह नूं पता लग गया वो तुहाडे नगर वालियां ते बड़ा गुस्से होएगा, आकर के तुहाडे नगर नूं लुट के ते उजाड़ देवेगा, तुहानूं जेलां दे विच बंदी बना देवेगा। ते जे भली चाहुंदे हो ते अज ही इस गुरु नूं अपनी नगरी दे विचों कढ दिओ, चंगे रहोगे कि गुरु अर्जन देव नूं अपनी नगरी दे विचों कढना करो। ये ना होवे कि तुसीं गुरु नूं पनाह देना करो ते गुरु नूं पनाह देण दे विच तुहानूं भी बड़े वड्डे दुख सहारने पै जाण। छोटे छोटे तुहाडे बच्चे अते तुहाडीआं इस्त्रियां फिर किहड़े पासे जाणगे। इस वास्ते जिहड़े बंदे नूं पनाह देण वास्ते दुख सहारने पैंदे है फिर उन्होंने अपनी नगरी दे विच रखण दी की लोड़ है। हुण जितने भी ये लोग जोगी दे पास आए सी ना, हुण जोगी ने अपनी शैतानी दे नाल इस हिसाब दे नाल गल बना करके कही कि ये जितने भी लोग सी डर गए, भरम भुलेखे विच पै गए। इन्हां नूं हुण जोगी की चाल का पता नहीं सी। हुण जोगी की चाल नूं ना देखदिया होया ना समझदिया होया इन्हां ने बड़ी चिंता विच ग्रसे गए ते चिंता विच होकर के ये बड़े गुस्से दे नाल जितने भी नगर वाले लोग सी, जिथे धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुभाएमान सी ना, उस पासे आकर के ते सतगुरां दे सामने खलो के बड़े गुस्से दे नाल इन्हां ने कहना कीता कि गुरु साहब जितना भी जल्दी हो सकता है तुसीं उठ के साडी नगरी दे विचों होर किसी पासे जाना करो, जिधर भी तुहाडा चित्त चाहुंदा ना उस पासे चले जाओ, पर असीं तुहानूं नगरी दे विच रखांगे नहीं। ये भाई गुरदास जी, भाई भाना जी ते होर गुरु के प्यारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरां ਦਾ इतिहास श्रवण करवा रहे हैं। क्योंकि भाई भाना जी ने धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ सतगुरां ने भाई गुरदास ਵੱਲੇ देखिया ਤੇ ਕਿਹਾ कि भाई गुरदास जी ਤੁਸੀਂ सतगुरां ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ सतगुरु जी महाराज आए सी ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ सारी कहानी इन्हां सिखां ਨੂੰ सुनाना करो भाई भाना जी समेत। ते भाई गुरदास जी सुना रहे हैं भाई भाना जी इन्हां लोकां ने ना फिर आके बड़े गुस्से विच बड़े रोह दे नाल सतगुरां नूं डांट मार करके ते पिंडों जाण वास्ते कह दिता।
कहो बैठे तुम बूझे, रिस कर बोलो या क्या सूझे, कारज नहीं बिगाड़ियो कोई, बिन कारण से विमरिस होए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਗਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਸੁੱਝੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਦੇ ਡਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਸੁਣ ਬੋਲਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਠੋਰਾ, ਕਟੋ ਪਖੰਡ ਟਿਕੋ ਜਿਸ ਠੌਰਾ, ਐ ਮਕੋ ਬੜ ਰੌਰਾ, ਛੋਟ ਗਮਨੁ ਅਬ ਜਿਤ ਜਿਤ ਮਾਛੋ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਖੰਡ ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਔਰ ਰਿਸੋ ਹੋਇਆਈ, ਭਗਤ ਈਟ ਕਾ ਕਰਜੋਂ ਥਾਈ, ਚਾਰੇ ਔਰ ਕੋ ਕਰੇ ਬਗਾਵਨ, ਬਿਰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਨੇ ਤਬ ਲਿਆਵਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਟਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲਾਗਿਓ ਇੱਕ ਇੱਟ ਫੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਟ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 4 ਟੋਟੇ ਉਹਦੇ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕਲਰ ਹੀ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਰੋੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਇੱਟ ਦੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਦੇ ਦੌੜ ਕਰਕੇ 3 ਇਸ ਇੱਟ ਦੇ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪਾਇਓ ਕਰਦ ਕਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਇਓ, ਸੁਣ ਬਿਰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਹਿਜ ਬਖਾਨਾ, ਦੀਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਆਨਾ। ਕਿ 3 ਰੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਂਗ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੱਡਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਜਾਣ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਹੱਸ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਇੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਉਹ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਫਸਲਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਚੌਥਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਲਰ ਹੀ ਕਲਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਹਾਲੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਸਰਹਾਲੀਓਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪੈਂਚ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪੈਂਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਇਸ ਪੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਡਭਾਗਣ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੈਂਚ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਂਚ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘ ਢੁਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੈਂਚ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਰਿੰਨਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਖੰਡ ਘਿਓ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਂਚ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਛੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਏਮਾਨ ਸੀ। ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਡਭਾਗਣ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਛੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਚ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਭੇਟੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਛੰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਕ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੀਬਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਗੁਰੂਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ
कि धन श्री गुरु नानक देव जी ने इस सुंदर चोले नूं बड़ा स्वादी बनाना कीता है, बड़ा वड्डा शोभा देना कीती है। ते सतगुरु जी महाराज जिथे ये बीबी वालों चोला बना करके लिया गया, ये चूरी कुट के लियाना कीती, सतगुरु जी महाराज फिर इस नगरी का नाम भी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। शब्द के पाले रखा नाम महात्म सब है पाखा सुख पाए जे को दीन सदन गई मन अनाथ नीर। जिथे सतगुਰਾਂ ने ਇਹਦਾ बड़ा सारा महात्म दर्शाया ना, ਉੱਥੇ सतगुरु जी महाराज कहन लगे बीबा तुसी बड़े वड्डे भागां वाले हो, सारी उम्र तुसी बड़ा वड्डा आनंद मानोगे, तुसी जन्म मरण के गेट तो दोनों जी ਰਹਿਤ हो गए, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव जी महाराज की इतनी वड्डी रहमत हो गई कि तुसां ने सतगुਰਾਂ के दरबार की प्रसन्नता लैना की है। ते सतगुਰਾਂ ने जिहड़ी तुक ये उचारण की है ना, शीतल शांत महासुख पाया संत संग रहियो ओला, आतन संचन हर नाम भोजन तो नानक कीनो चोला। सतगुਰਾਂ ने ये धनासरी राग विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच ये दर्ज करना कीता है। इतने प्रसन्न सतगुरु जी महाराज इस पैंच की घरवाली ते खुश होए कि जदों सतगुਰਾਂ नूं भुख लगी हुई सी ते काली दे नाल बड़ा सारा घ्यो ते खंड मिला करके चूरी कुट करके लियाउणा कीती। सतगुਰਾਂ ने रहमतां ही रहमतां देनियां कीतियां हन। पीछे बोल जन चले आए बैठे चौंदिश सभा लगाए, श्री अर्जन बोले अभिरामू कहाँ ग्राम तुमरे को नामू। ते सतगुरु जी महाराज सुभाईमान ने ते सारे नगर दे विचों पतवंते सज्जन सुन करके ते सतगुਰਾਂ दे दर्शन दीदारे करन वास्ते आए है। सतगुरु जी पलंगे ते सुभाईमान है ते चार सफेरे नगर दे पतवंते बैठे हुए है। ते सतगुਰਾਂ ने फिर बैठिया बैठिया बचन उचारण किए हैं। किहड़े बचन उचारण किए? सतगुर कहन लगे कि तुहाडे पिंड का नाम जिहड़ा ना वो की है, ਇਹਦੇ बारे तुसी दसना करो जी। ते इन्हां पतवंते सज्जनां ने हथ जोड़ के सतगुਰਾਂ नूं दसिया, कहन लगे सतगुरु जी साडे नगर का नाम भैणी है। ते धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे भाई नहीं, अज तो ये भैणी नहीं होएगी, अज तो ये चोला साहब बन गया, क्योंकि पहला नाम जिहड़ा वो सुंदर नहीं, ठीक नहीं। सतगुरु जी इतने प्रसन्न हुए ना, ये शक करके जिथे पैंच ते उहदे घर वाली नूं इतनियां सारियां बख्शिशां दित्तियां, उत्थे सतगुਰਾਂ ने ये नाम नगर का रखना कीता। सतगुरु कहन लगे पतवंते सज्जनां नूं, कहन लगे भाई ये ठीक नहीं, नाम जिहड़ा पहला वाला इस नगर का नाम हुण चोला साहब होना कीता है। ते जदों सतगुਰਾਂ ने ये बचन छड्डे ना, उन्हां दे विच एक बंदा बड़ा चलाक ते अपने आप नूं सियाणा बनदा सी, बैठे हुए ने गल पलटान की गल करना कीती है। सतगुਰਾਂ दे बचन उलटान की गल कीती, क्योंकि कई बारी ना गुरु प्यारिओ बहुते जिहड़े सियाणे है ना वो मार खा जाया करते हैं। ये कहन लगा नहीं नहीं सतगुरु जी इदां किवें हो सकता है, इस नगर का तो नाम भैणी है, हुण इदां किवें होएगा कि इहदा नाम चोला किवें बन जाएगा, ये कदी हो सकता है? क्योंकि ये कहण का मतलब सी कि सारे सरकारी रिकार्डां दे विच अते होर सारे पासे भैणी लिखिया होया कि तुहाडे कहण दे नाल किवें चोला बन जाएगा। बई नशरदक सी कहण दा भाव, इहदी शरधा नहीं सी सतगुਰਾਂ दे, जां इदां कह लो देखा देखी दूसरे मनुखां दे नाल आ गया, जां अपनी बहुत ही सियाणप वरतदा होवेगा। इन्हें कोताही करना कीती है। कहन लगा कि सतगुरु भावें माड़ा होवे भावें चंगा होवे, सानू इस गल नाल की फर्क पैंदा है, पिंड का नाम ही रखना है ना, जे भैणी है तो फिर की गल है। इन्हें बार बार यही गल दोहराना की कि असी तो भैणी नाम ही रखना है, कि ये चंगे माड़े वाली केड़ी कहानी है।
ਚੋਲਾ ਗੁਣ ਰਾਜ ਮਤ ਮੰਦ ਬਖਾਨਾ ਕਿਆ ਚੋਲਾ ਨਾਹਿ ਜਾਣੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਲਾ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਵਰ ਚੋਲਾ ਹੋਵੈ ਭੈਣੀ ਨਾਮ ਸਕਲ ਹੀ ਖੋਵੈ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਨੇ ਫੇਰ ਹਟਾਇਓ ਇਹ ਕਮਲਾ ਤਬ ਗੁਰੂ ਅਲਾਇਓ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਚੋਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੈਣੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੈਣੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਭੈਣੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣੀ ਆਪਣਾ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਲਵੇਗੇ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮੁੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਿਓ ਪਾਵਰ ਭਇਓ ਵਸਤਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਿਲ ਥਿਓ ਫਿਰਤ ਵਿਸਨਾ ਮਾਨਵ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦਾਸ ਧਰਮ ਨਾ ਉਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਝੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਡਪਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਰਾਸ ਧਰ ਬਿਨੇ ਉਚਾਰੇ, ਕਿ ਪੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਂਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਮਕਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਖੈ ਗਵਾਰ ਵਾਕ ਹਟਾਇਓ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮੋਦਿਸ ਦੇ ਕਰੋ ਯਤ ਕਰਨਾ ਬਾਬਰ ਪਨਾ ਕਰੋ ਸਭ ਹਰਨਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਕਹੇ ਬਨ ਮਿਟਹਿ ਸਰਬ ਮੂਡ ਨ ਮਾਨਤ ਹੈ ਕਰ ਗਰਬ ਤਨ ਕਰੈ ਸੁਧ ਬਾਬਰਿਆ ਹੈ ਸਕੀ ਗੁਰ ਮੈਂ ਇਕ ਆਸਰਾ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਂਚ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਗਲਪਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਗਲਪਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਗਜ ਕੇ ਦੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੈ ਨਾ ਮਨੁष्य ਮਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਕੌਰ ਪੰਚ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ ਏਕ ਬਾਤ ਅਸਮਝ ਸੁਜਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤਰਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਵੀ ਛੱਡੇ ਕਿ ਪੈਂਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਮਜ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਹੀ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੁਲਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਤਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜੁਲਾਹੀ ਦਾ ਝੱਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਹੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਵਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। 12 ਵਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਚ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਮਲਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਂਚ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਈਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਭੈਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਂਚ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਿ ਭੈਣੀ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਭੈਣੀ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲਿਖ ਗਿਆ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਚ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਲਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਪੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਹਿਲਕਾਰਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਇੱਕ ਛਿਣ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।